میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن جلا نہ دے، میرے داغ دل سے ہے روشنی، اسی روشنی سے ہے زندگی، مجھے ڈر ہے اے میرے چارہ گھر، یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے۔ السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں اور نوک جھوک بھی ہے۔ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور پاکستان نے پھر افغانستان کو کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کابل یہ چاہتا ہے تو پھر اس کی مرضی، اب پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ خواجہ آصف جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، ان کی بڑی سخت سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا تک ان کی یہ سٹیٹمنٹ ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی منیب الرحمان کو ایک طنز کیا تھا اوریہ مقبول جان صاحب نے محسن نقوی سے، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی تو اقبال کے شاعرانہ انداز سے اوریہ مقبول جان صاحب نے انہیں طنز کیا، اور یہ ملاقات تھی لبیک کے تناظر میں، جو محسن نقوی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایل پی کا مستقبل اور خاص طور پر رضوی برادران، اس کے حوالے سے بھی تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے، جبکہ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، مریم اورنگزیب ہوں یا عظمہ بخاری ہوں، ان کی سیکیورٹی کو لے کر بھی کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا۔ لیکن آج شروع کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ سے۔ جو ترکیہ میں مذاکرات ہو رہے تھے پاکستانی اور طالبان کے وفد کے درمیان، وہ ناکام ہوئے، 4 راؤنڈ ہوئے، تو خواجہ آصف صاحب کی بہت ہی آپ جاندار بھی کہہ لیں اور افغانستان کے تناظر میں کوئی دھمکی امیز ان کو بیان بھی کہہ لیں، لیکن یہ سٹیٹمنٹ میں نے جیسا پہلے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب اگر افغان طالبان اپنے برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر کیے گئے پاکستان کے صبر و تحمل کو کمزوری سمجھ بیٹھے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے۔ پاکستان نے امن کو ایک موقع دیا ہے، صرف اس لیے کہ خطہ خون ریزی سے بچے، لیکن طالبان حکومت کے بعض اہلکاروں کے زہریلے بیانات ان کے متضاد فتنہ پرور اور شکست خوردہ ذہن کی مکمل عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان کو طالبان حکومت کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے اسلحے کے ذخیرے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ درکار ہے۔ باقی دنیا صرف تماشائی ہوگی جب یہ نام نہاد حکومت ایک بار پھر تورا بورا کی غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوگی، دم دبا کر بھاگتی ہوئی۔ تورا بورا کا آپ کو پتہ ہے نا، جب 9/11 ہو رہا تھا، اس کے بعد امریکہ نے وہاں پر حملہ کیا تھا اور اتنی شدید بمباری کی تھی، بلسٹک میزائل بھی گرائے گئے تھے، تو یہ طالبان کی ساری قیادت تورا بورا میں جو چھپی ہوئی تھی، بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ طالبان حکومت افغانستان کو ایک اور تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے، صرف اپنی غاصب حکمرانی کو بچانے اور اس جنگی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے جس سے ان کا اقتدار وابستہ ہے۔ انہیں خود بھی اپنے محدود صلاحیتوں اور کھوکھلے نعروں کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن پھر بھی جنگی طبل بجا رہے ہیں تاکہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچا سکیں۔ اگر طالبان حکمران واقعی اپنے عوام اور سرزمین کی تباہی پر تلے ہوئے ہیں تو پھر اللہ ہی ان کے حال پر رحم کرے۔ جہاں تک سلطنتوں کا قبرستان والی تھیوری کا تعلق ہے، پاکستان کسی سلطنت کا دعوے دار نہیں، لیکن افغانستان واقعی قبرستان ہے۔ اپنے ہی لوگوں کا تاریخ گواہ ہے کہ یہ خطہ سلطنتوں کا قبرستان نہیں، ان کا کھیل کا میدان رہا ہے۔ طالبان حکومت میں موجودہ عناصر وہ ہیں جو خطے میں بدامنی کے تسلسل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ پاکستان کے حوصلے اور عزم کو انہوں نے غلط سمجھا ہے، اور اگر وہ لڑائی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں محض سرکس ہیں، ایک بے جان تماشا۔ ہم نے تمہاری غداری اور تمسخر کو بہت برداشت کیا، مگر اب نہیں۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی دہشت گرد حملہ یا خود کش دھماکہ ہوا تو اس کی قیمت تمہیں ایسی چکانی پڑے گی کہ آئندہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ہمارا عزم اور ہماری صلاحیتیں آزمانا ہے تو ضرور آزماؤ، مگر یہ تمہارے زوال کا آغاز ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت بولڈ سٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو آزما لو، یہ تمہارے زوال کا آغاز ہوگا، اور تم جو سلطنتوں کو اور سپر پاورز کے قبرستانوں کی بات کرتے ہو، یہ تم دیکھ لو کہ یہ کس کا قبرستان ثابت ہوتا ہے۔ تمہاری ان غلطیوں کا خمیازہ تمہاری آنے والی نسلوں کو
भुगतना होगा ख्वाजा हसी साहब। अब औरिया मकबूल जान साहब को पता नहीं बैठे बैठे क्या सूझी है, हमारे काबिल मोहतरम है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये मोहसिन नकवी साहब के साथ मुलाकात हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये ऊपर इकबाल के शेर लिख दिए कि लुभाता है दिल को कलाम ख़तीब, मगर लज्जत शौक से बेनसीब, बयान उसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बिखेरों में उलझा हुआ, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। और या मकबूल जान साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मोहसिन नकवी साहब की तस्वीर लगाकर इकबाल के ये शेर लिखे, तो इसका जवाब दिया है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कुछ कुरानी आयात के हवालों से और अपने मखसूस अंदाज में। वो लिखते हैं, औरिया साहब हमें मालूम है आप मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं, दूसरों पर तान करना और ख़ुद को पारसा साबित करना आपका पसंदीदा मशगला है, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है अपनी पारसाई का दावा न करो, अल्लाह खूब जानता है कि कौन ज़्यादा पारसा है। सूरह नजम। और उसके बाद उन्होंने एक और आयत का हवाला दिया है कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपनी पारसाई बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पाकीज़ा बना देता है और उन पर खजूर की गठलियों की झली के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह निसा। हमें अपने लोगों के मसाइल के लिए मिलना पड़ता है और चोरी छुपे नहीं मिलते, अलानिया मिलते हैं और अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। क्या 70,000 शोहदा की लाशें उठाने के बाद हमास को अमेरिका का नाम नहाद अमन फार्मूला नहीं मानना पड़ा? क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं कि बच्चे कुचे लोगों की जिस हद तक मुमकिन हो जानें बचाई जाएँ? क्या आप उन पर भी तान करके अपनी नफ्सियाती तस्कीन फरमाएँगे? जब और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। हदीस मुबारक में है मुतकब्बर क़यामत के दिन बशरी शक्ल में चींटियों की मानिंद उठाए जाएंगे और उन्हें जहन्नुम के इस घड़े में गिरा दिया जाएगा जिसका नाम बोलस है, और जहां आगों की आग के शोले उन पर बुलंद होंगे और जहन्नमियों के जख्मों की पीप उन्हें पिलाई जाएगी। आपके नज़दीक आपके अलावा हर एक ज़मीर फ़रोश और दीन फ़रोश है। ये तो अल्लाह की अदालत में तय होगा कौन क्या है, वहाँ अपने फ़ैसले खुद नहीं करने होंगे। अहकमुल हाकिमीन फरमाएगा, आप जिन दरबारों के चक्कर लगाते रहे हैं वो भी सबको मालूम है। अब औरिया मकबूल जान साहब को दबे लफ्ज़ों में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कह दिया है कि आप जिन दरबारों के चक्कर लगाते रहे हैं वो सबको मालूम है। और ये भी कहा है जी कि क़यामत के दिन जो गुनाहगार हैं ना, जो जहन्नुम की आग में जल रहे होंगे, आगों की आग में, उनकी पीप, ज़ख्मों की पीप ऐसे लोगों को पिलाई जाएगी। और पारसाई का दावा तो हर कोई करता है, लेकिन ये अल्लाह जानता है कि कौन पारसा है। तो मेरे ख़्याल में औरिया मकबूल जान साहब ने जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर तंज़ किया था, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने उसका जवाब दे दिया है और साथ में गज़ा और हमास का भी हवाला दिया है और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अमेरिका का नाम नहाद अमन माहिदा, लेकिन उनका ये कहना है कि क्या आप उस पर भी तान कर रहे हैं, और कहा है कि ये आपका बेहतरीन मशगला है। अब हो सकता है औरिया मकबूल जान साहब इसके बाद क्या जवाब देते हैं, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जलती पर तेल का काम नहीं करते, वो तो आग बुझाने वाली बात करते हैं। उनके नीचे जितनी ट्रोलिंग हो रही है ना, इसमें वो मखसूस जमात के वायरस ज़दा ट्रोलर्स पेश पेश हैं, जिसकी ट्रोलिंग में मुझे तो कोई शक नहीं है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कौन लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब जो मामला है मरीम नवाज़ का, और सुनने में ये आया है कि ना सिर्फ उनका, वो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, सिक्योरिटी के मामला संजीदा हैं, उसके साथ-साथ मरियम औरंगज़ेब की सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ ख़दशात हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और सर्विलेंस तेज़ कर दी गई है। आज़मा वली साहिबा की भी इस हवाले से सिक्योरिटी पर नज़र रखी जा रही है। तो ख़ास तौर पर ये 3 जो पंजाब की ख़वातीन हैं, मरियम नवाज़ की जो फ्रंट फुट की 2 कलारी हैं, आज़मा साहिबा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी सिक्योरिटी भी मरियम नवाज़ की तरह बहुत सख्त कर दी गई है और डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जहाँ तक रिज़वी बरादरान का ताल्लुक है, अब किसी ने फिर उठाई थी कि शायद उनको पार किया जा रही है। इस तरह की फ़िलहाल कानों पर ख़बरों पर कान ना धरें, अल्लाह बेहतर करेगा और कुछ मामलात सुलझाई की तरफ जा रहे हैं। ये जो मामला बिगड़ा हुआ है ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान वाला दीगर का, इसके साथ-साथ इस मामले को भी थोड़ा-सा टैकल किया जा रहा है। लेकिन आप पंजाब की सूरत-ए-हाल देखें, जिस तरह मरियम नवाज़ कह रही हैं अफ़गानिस्तान और गैर मुल्की बशिंदों के हवाले से, तो वो ये सारे मामलात हैं और ये मिक्स फुटेजेस वगैरह वायरल कर दी जाती हैं। मसाजिद में जो ऐलान है वो अफ़गान गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम हैं, उनकी निशानदेही के हवाले से हो रहे हैं और इन्हें टीएलपी का बनाकर कुछ वायरल कर दी जाती हैं वीडियो। फ़िलहाल कुछ ना कुछ तो है।
اور میں جاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے، یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے۔ کچھ دوستوں نے کہا آپ گھبرائے گھبرائے سے ہیں، تو گھبرایا گھبرایا میں اس لیے ہوں شاید کہ مجھے خوف آتش گل سے آ رہا ہے کہ یہ کہیں ہمارا یہ ہنستا بستا چمن اجاڑ نہ دے، اسے جلا نہ دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے یہ جو چمن ہے یہ ہنسی خوشی پھلتا پھولتا رہے، اور یہاں جو فصل بہار ہے وہ اترتی رہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔